My dear viewers, welcome to my class. Today I am going to teach you the way in which a sentence, particularly in past continuous, that too in active voice, can be changed into passive voice. I have already completed simple past tense, simple future, present continuous. Now I am here with explaining you the way in which a sentence from active voice into passive voice can be changed. Here, first of all, we have to know the form of a verb both in active voice and also passive voice. Actually, the simple difference between present continuous and also past continuous is here with the be form. They, am, is, are take place. But here, either was or were takes place. So here, she was selling flowers then. You may ask me, why? Because why did I use then? Because past continuous tense can't stand itself. It should be accompanied by simple past tense or some other time phrase which indicates past tense. That's why here then is written. So she was selling flowers. Actually, before either was or were. Were is used for plural, whereas was is used for singulars. Here before means present participle of the verb. The verb which contains ing form, the V1 which contains ing form is called present participle of the verb. Simply it is abbreviated like this. Okay. Now let us study the way in which different kinds of sentences, affirmative sentences, negative sentences, interrogative sentences for information, means the questions that begin with the question words, and also interrogative sentences for confirmation, the questions which bring us either yes or no answers. Here the questions begin with the auxiliaries and negative interrogative sentences. The question itself is questioned in a negative way. Those are called negative interrogative sentences. Okay, shall we start? Okay. She was selling flowers then. Then indicates the adverb. Okay, leave it aside. So, according to the rules that we know, object becomes subject. Here, she was selling flowers. What is the object here? Flowers. Flowers becomes the subject of the sentence written in passive voice. Okay, first one is completed. Next, the related be form. Actually, here the subject is singular. That's why was takes place. But whereas the newly changed subject, that is flowers, is in plural. Instead of was, we have to go for verb. Okay, subject related be form because it is a continuous tense. The second step is be form is used. As it is continuous tense, as said by here, was or were plus being plus V3. Here, already were is written. Next, being. Third rule, past participle of the verb, that is V3. V3 sell, sold, sold. Next, preposition by. Preposition by takes place. Next, here the subject of the sentence becomes the object of the sentence. Actually here, this is called subjective pronoun. The subjective pronoun is to be written as objective pronoun as it is going to take place in the place of object. That's why here flowers were being sold by her. This is the adverb. Okay. Sometimes you will ask a negative sentences. Actually, she was selling flowers then. You want to say a negative sentence. That means she was not selling fruits then. But here in the previous sentence, object was only flowers. Now the object is fruits. Okay, object becomes subject. So fruits. Actually here the singular was takes place, whereas here this is plural what takes place. As it is a continuous tense, next at the same time, whatever is negation, that is
there, not also simultaneously take place. It means to say that flowers are not. Next, being verb. What is the third rule? Being verb. Being means here which indicates continuous tense. Here fruits were not being. Next, B3 form of the verb. Sell, sold, sold. Next, preposition by. Subject becomes object as we did in the previous tense. By then. Okay. This is the way in which we write negative sentence. Suppose interrogative sentences. There are questions, maybe question in different ways. Let me explain you the two ways in which the question is questioned. Here, చూద్దాం అంటే what was she selling them? అప్పుడు ఆమె ఏమమ్ముతుంది? అక్కడ సెల్లింగ్ అని తీసుకున్నాం. ఇంకోటి ఏంటంటే వాట్ వాస్ షీ డూయింగ్ దెన్. ఇక్కడ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ అండ్ దిస్? యాక్చువల్లీ ఆమె ఏం అమ్ముతుందో తెలియదు. ఏ యాక్టివిటీ చేస్తుందో తెలియదు. అమ్ముతుందా, పాడుతుందా, ఏమిటి తెలియదు. ఇక్కడ సెల్లింగ్ అనే యాక్టివిటీ ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ వాస్ షీ సెల్లింగ్ దెన్. ఓకే, మీకు ఎప్పుడు కూడా వాట్ స్టాండ్స్ ఫర్ ది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ వర్డ్ రిమైన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ both in active voice and also passive. So write what as it is. Okay. Object becomes subject. Actually, what is the object according to our knowledge? It is a plural. It may be flowers or fruits. That's why what takes place. And what verb. అదే సింగులర్ అనుకోండి. ఆమె మిల్క్ అమ్ముతుంది. she was selling milk అంటే వాట్ వాజ్ వస్తుంది కదా. అంటే మనకి ఇండికేటర్ ఇక్కడ ప్లూరల్ ఇండికేటర్ ఉంది కాబట్టి దట్స్ వై వాట్ వర్బ్. నెక్స్ట్ ఏంటండి, ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ అన్నాం. ఆబ్జెక్ట్ బదులు ఏమైంది, క్వశ్చన్ వర్డ్ వచ్చింది. రిలేటెడ్ బీ ఫామ్ రాసాం. తర్వాత ఏంటి, నెక్స్ట్ బీయింగ్. ద బీ ఫామ్ బీయింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ బికాస్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూస్ బీయింగ్. నెక్స్ట్ ఏంటండి, సెల్, సోల్డ్, సోల్డ్. నెక్స్ట్ ప్రపోజిషన్ బై. అంటే రిమైనింగ్ అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్గానే ఉంటుంది. అంటే క్వశ్చన్స్ అని మనం కంగారు అవసరం లేదు. క్వశ్చన్ వర్డ్ అనుకోండి, డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ వర్డ్ తీసుకెళ్ళిపోండి. ఆక్సిలరీ అనుకోండి, రిలేటెడ్ ఆక్సిలరీ తీసుకెళ్ళిపోండి. అంతకన్నా ఏమీ లేదు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాట్ వర్ బీయింగ్ సోల్డ్ బై హర్ దెమ్. ఆమె ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన సెన్స్ అంటే ప్లూరల్ సెన్స్. అట్లా కాదండి, అప్పుడు ఆమె ఏమి చేస్తుంది? ఆమె అమ్ముతుందా, లేదా పని చేస్తుందా, లేదా రాస్తుందా? ఆమె యాక్టివిటీ అంటే తెలియదు. ఆ టోటల్ యాక్టివిటీని మనం సింగులర్ అనుకుంటాం. ఎట్లా అంటే వాట్ వాస్ షీ డూయింగ్ అంటే క్వశ్చన్కి రెండు రకాలుగా వేయచ్చు, చాలా రకాలుగా వేయచ్చు. అంటే మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను. ఆమె ఏం అమ్ముతుంది అనే కంటే ఆమె ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుంది అని కూడా అడగచ్చు కదా. కాబట్టి ఏంటంటే వాట్ వాస్ షీ వరకు ఓకే. ఈ సెల్లింగ్ బదులు డూయింగ్ రాసుకున్నాం. అంటే డూయింగ్ ఈజ్ ద కామన్ డూయింగ్ వేర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ ది అన్నోన్ యాక్టివిటీస్. మనకి తెలియనటువంటి ఏ పనికైనప్పుడు కూడా అకార్డింగ్ టు టెన్స్ ఒకసారి డూ వాడతాం, ఒకసారి డస్ వాడతాం, ఒకసారి డిడ్ వాడతాం, ఒకసారి డూయింగ్ వాడతాం. కాబట్టి వాట్ వాస్ షీ డూయింగ్ దెన్. అప్పుడు ఆమె ఏం చేస్తుంది అంటే అమ్ముతుందా, పాటలు పాడుతుందా, చదువుతుందా, మనకేమీ తెలియదు. వాట్ ఎవర్ ది యాక్షన్ దట్ ఈస్ నాట్ నోన్ టు అస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్ కామన్ డూయింగ్ వర్బ్ కాల్డ్ డూ. ఇక్కడ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే వాట్ వాస్ షీ డూయింగ్ దెన్. దీన్ని ఏం చేస్తాం, క్వశ్చన్ వర్డ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను చెప్పాను. ఓకే, ఇక్కడ వస్ తీసుకున్నాం, అంతకుముందు ఇక్కడ వర్బ్ తీసుకున్నాం. సార్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? అక్కడ ఫ్రూట్స్ అమ్ముతుంది అంటే ప్లూరల్ అనేటువంటి మన మనసులో ఒక ఐడియా ఉంది కదా. కానీ ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ అంటే వాట్ వాస్ బీయింగ్ డూ డిడ్ డన్. చూడండి మనకి వాట్ వాస్ షీ డూయింగ్ కదా, అంటే వాట్ వాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ దీనివల్ల ఏమొస్తుంది, బీయింగ్ బదులు బీయింగ్ డన్. వాట్ వాస్ బీయింగ్ డన్ అంటే V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ది verb. బీయింగ్ ఆఫ్టర్ V3 ఫార్మ్ ఆఫ్ ది verb. నెక్స్ట్ ప్రపోజిషన్ బై హెర్ దెన్ అంటే వాట్ వాస్ బీయింగ్ డన్ బై హెర్ బై దట్ దెన్. ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ ఫర్ కన్ఫర్మేషన్. అంటే ఆక్సిలరీ క్వశ్చన్స్. అంటే దీస్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్. అంటే ఈ క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు మనకు ఆన్సర్ ఎస్ అని రావచ్చు, లేకపోతే నో అని రావచ్చు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్.
Here, these questions begin with auxiliaries. ఇక్కడ మాత్రం అండి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ కానివ్వండి, అంటే అది ఆక్సిలరీ క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి, ద క్వశ్చన్స్ దట్ బిగిన్ విత్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ కానివ్వండి, అక్కడ క్వశ్చన్ వర్డ్ అవుతే క్వశ్చన్ వర్డ్ తోటి, ఆక్సిలరీ అంటే ఆక్సిలరీ తోటి మనం ఆన్సర్ బిగిన్ చేయాలి. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాస్ సీ సెల్లింగ్ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ ఏమన్నా ఆబ్జెక్ట్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఫ్లవర్స్. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి వాస్ వచ్చింది. ఓకే, ఈ మనకి అకార్డింగ్ రూల్ ఏమవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఎప్పుడైతే ఫ్లవర్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లోకి వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా వాజ్ బికమ్స్ వర్బ్, అంటే వర్బ్ వచ్చింది. తర్వాత ఏమవుతుందండి, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ రాసిన ఫ్లవర్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బీయింగ్ వెర్బ్, బీ ఫామ్ బీయింగ్, B3 ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్ సెల్ సోల్డ్ సోల్డ్, ప్రిపోజిషన్ బై హెర్ దర్. ఏమీ లేదండి, ఆబ్జెక్ట్ని రాసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్స్ జాగ్రత్తగా ప్లేస్ చేసినట్లయితే మనకి క్వశ్చన్స్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, అంటే వాస్ హి సెల్లింగ్ ఫ్లవర్స్ దెన్ అంటే వర్ ఫ్లవర్స్ బీయింగ్ సోల్డ్ బై హెర్ దెన్. తర్వాత అండి wasn't she selling fruits then, ఇక్కడ ఏంటి నెగిటివ్ ఇంటరాగేటివ్, ఇక్కడ wasn't వచ్చింది. ఓకేనా, ఇక్కడ ఏమొచ్చిందన్నా wasn't వచ్చింది కాబట్టి, ఇక్కడ wasn't వచ్చింది కాబట్టి, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ సింగులర్ కాబట్టి wasn't వచ్చింది. కానీ మన రూల్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, ఫ్రూట్స్. ఎప్పుడైతే ఈ సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఫ్రూట్స్ వచ్చిందో ఆటోమేటికల్గా మనం ఏమవుతుంది, wasn't బికమ్స్ వరంట్. ఓకే, వరంట్. తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ ఫ్రూట్స్. ఆల్రెడీ బీఫామ్ రాసాం కాబట్టి టెన్స్ వైజ్గా మనకు కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఎడిషన్ బీఫామ్ ఏమొస్తుంది, బీయింగ్. అంటే వరెంట్ ఫ్రూట్స్ బీయింగ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ రూల్ ఏంటంటే V3 ఫామ్ ఆఫ్ ది వెర్బ్, దట్ ఈస్ పాస్ట్ పార్ట్స్లో ఆఫ్ ది వెర్బ్ సెల్ సోల్డ్ సోల్డ్. నెక్స్ట్ ప్రపోజిషన్ బై వస్తుంది. బై ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే ఇక్కడ షీ అనే సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, అది ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వస్తుంది. తర్వాత యాడెడ్ యాస్టిస్గా రాస్తా, క్వశ్చన్ రాస్తా. ఏమీ లేదండి, మనకి ఎప్పుడు కూడా ట్రబుల్ పడలేదంటే ఇక్కడ వాట్ వచ్చింది, ఇక్కడ బస్ వచ్చింది, ఏం చేయాలన్నప్పుడు క్వశ్చన్ వర్డ్ యాస్టిస్గా తీసుకొని తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ షీ ఉంది కాబట్టి బస్ వచ్చింది, ఇక్కడ వాట్ ఉంది కానీ మనకి ఇక్కడ వర్ ఎందుకు వచ్చింది, ఆబ్జెక్ట్ అంటే మన సెన్స్ ఏంటి ప్లూరల్ కాబట్టి వారు వచ్చింది. ఇట్లా మనం ఇక్కడ చూడండి, వాస్ హి సెల్లింగ్ ఫ్రూట్స్, ఇక్కడ షీ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కాబట్టి బస్ అనే ఆబ్జెక్ట్ వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ అయినటువంటి ఫ్లవర్స్ మనకి సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో వచ్చిందో దీనికి రిలేటెడ్ బీఫామ్ అవుతుంది, వారు అవుతుంది. ఇంకా రూల్స్ అన్నీ మామూలుగా ప్లీజ్. అంటే ఒక టెన్షన్ మనం కరెక్ట్గా అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా అన్ని టెన్స్లో వస్తాయి. ఇదే రూలు ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ మనం మొత్తం 8 టెన్స్లో ఉంటుంది. సింపుల్ టెన్స్, సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ఫ్యూచర్, ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్, వాయిస్ ఉండదు, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్, ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్. I think you might have understood the way in which I taught you. If you are interested, subscribe my channel, share it and like it. Thank you. Make use of this opportunity. This is useful not only for the school going or college going children, but also the unemployed who are appearing for the examination. At the same time, those who are on job can also make use of this to draft something perfectly. Thank you very much. Let us see in the following video.